So in today's classes we are going to discuss about the profile determination. So still now we have to discuss about the various profiles, cyclic profiles for the problem. So adverse slope, after critical slope, horizontal curve, minus slope, steep slope, like that different types of slope will be there. So the slope length of this profile. So the slope வருது அப்படினா so அந்த profile ஓட length எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கும் அப்படினு பார்க்கறது தான் length of surface profile அப்படின்னு சொல்றாங்க. So determination of profile surface profile. So the profile determination can be done by the following methods. So மூணு மெத்தட் மூலமா அந்த for example ஆடி சொன்ன ஒரு மைனஸ் ஸ்லோப்ல வாட்டர் obstructions பட்டு அது ஜஸ்ட் மேல கர்வா ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த பர்టిక్యులர் கர்வ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வருது அப்படிங்கறத இந்த length of surface profile மூலமா we can able to find out. So by using this method, this length of surface profile can be determined by the following methods, like direct step method, standard step method, and graphical integration method. Okay. So in this case of direct step method, which is used for a prismatic channel. So prismatic channel is nothing but a natural channel. So the direct step method is especially used for the purpose of determining the surface profile in a natural channel. Okay, so this can be, so delta x is nothing but the length of the surface profile. So delta x will be determined by using the formula delta E divided by IE minus IE bar. Okay, so the delta E is nothing but, so since the profile will be formed between any two sections. Okay, so for example, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோப் வருது. இந்த ஸ்லோப்க்கு நடுவுல ஒரு obstruction கிரியேட் பண்றீங்க அப்படினா so வாட்டர் profile இது வந்து இந்த ரைட் சைடு வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த length of surface profile we have to determine L or X ன்னு சொல்றாங்க. சோ இதை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க செக்ஷன் 1 ஆ இருக்கும். இது செக்ஷன் 2 ஆ எடுத்துவீங்க. ஓகேவா? சோ அத அந்த length of surface profile determination. சோ நமக்கு ரெண்டு அந்த செக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறதா delta E E2 E1 ன்னு இருக்கு. Similarly I க்கு டெட் ஸ்லோப் காமனா தான் இருக்கும். சோ அது பிரச்சனை இல்ல. சோ இந்த I எனர்ஜி ஸ்லோப் இப்படி சோ ஒரு இடத்துல இந்த இருக்கிற எனர்ஜி மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ரீச் ஆயிடும். ஓகே அப்ப மினிமம் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் எனர்ஜி. சோ அதனால I average IE1 plus IE2 divided by 2 the average. So by using this formula we can able to determine the length of surface profile by using the direct step method. So in case of standard step method, which it can be used for both natural and as well as we can able to predict for the artificial channels also. So this method can be done by using the trial and approach method. So in the method la நம்ம நார்மலா ஒரு எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் எடுப்போம்ல. So Z plus H plus V square by 2G plus so we ஒரு செக்ஷன் equal to H2 plus Z2 plus V2 square by 2G plus HF and HL. HF ன்றது HF ன்றது friction loss, HE ன்றது eddy loss. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு லாஸும் இந்த செக்ஷன்ல வரும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ தண்ணியில இருந்து வரும்போது so some friction நடக்குது. ஓகேவா? so because ரொம்ப ஹை எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதுல so ஒரு எனர்ஜி லாஸ் நடக்குதுன்னா eddy அப்படின்றது ஒரு சர்க்கிள் சுழல் மாதிரி வரும்ல அந்த இடத்துல வந்து எட்டி லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தண்ணி ஆர் பிடிக்கும் போது இந்த இடத்துல பிடிக்கும் போது என்ன ஆகும் ஒரு சுழல் கிரியேட் ஆகி நார்மலாக போகும். ஸோ அந்த எட்டி லாஸும் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸும் செகண்ட் செக்ஷனில் ஏற்படும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ H1 plus V1 square by 2G plus Z1 equal to H2 plus V2 square by 2G plus Z2 plus this எட்டி லாஸ் and the energy loss. இந்த ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணி we can able to determine the standard step method. But this method can be done by using the trial and error methodology. ஒரு இடத்துல ஒரு பார்ட்டியும் செக் பண்ணி அதன் மூலமா கண்டுபிடிப்பாங்க. So that will be called as standard step method. So another method will be called as graphical integration method அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இதுல ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க கிராஃபிக்கலா ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் we டிராவல் ஆகி வச்சுக்கோங்க. அந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் எடுத்து இந்த செக்ஷன் இது y1 இது y1 அந்த செக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் ஓகேவா அதை எடுத்துப்பாங்க. அதை எடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து GD ஃப்ளோ இருக்குல்ல கிராஜுவல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதை இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்போ GDF ஓட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்னா dy by dx equal to IB minus IE divided by 1 minus FE square. ஓகேவா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். இன்வெர்ட் பண்ணினா dx தான் வந்து which is nothing but L. ஸோ dx கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்வெர்ட் பண்ணா dx by dy equal to 1 minus FE square divided by IB minus IE. ஸோ இது இன்டகிரேட் பண்ணினா dx இந்த dy equal to ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் ஃபார்முலா dx பண்ணோம்னா இந்த integrate பண்ணி x வந்துரும். So x is nothing but your length of surface profile, which is equal to integration of with respect to y1 and y2 1 minus v square divided by I minus I into dy. So இந்த terms நீங்க formula யூஸ் பண்ணி profile பார்த்தீங்கன்னா you can able to
இந்த 3 மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த length of surface profile நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? So I will just will see some problems. So please note down the question. A river 100 meter wide. A river 100 meter wide. 3 meter deep. 3 meter deep. Has an average bed slope. Has an average bed slope of 0.0005. 0.0005. Estimate the length of GVF profile, gradually gradual profile, produced by a low beer, LOW, low beer, WEIR, or abstract beer, WEIR, low beer, which rises the water surface just upstream of it by 1.5 meter. Let's start. Assume man is constant, L equal to 0.03. Use direct step method with 3 steps. சரி, இப்போ இந்த கொஸ்டின் அவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரிவர் 100 மீட்டர் பை 3 மீட்டர் டீப்ல இருக்கு. அந்த ரிவரோட பார்க்கில் திடீர்னு ஒரு அப்ஸ்டக்கல் ஓவியர் சின்ன ஒரு அப்ஸ்டக்கல் வச்சுக்கோங்க. அந்த அப்ஸ்டக்கலால் தண்ணி வந்து பட்டு வாட்டர் ரைஸ் ஆகிங்க இருக்கும். வாட்டர் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுதுன்னா 1.5 மீட்டர் ரைஸ் ஆகுது. அப்போ நார்மல் வந்து 3 மீட்டர் ஆஃப்டர் ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டெப்த் வந்து 4 ப்ளஸ் 1.5 மீட்டர் தானே 4.5 So, இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு surface profile தெரியாதுங்க. ஸோ வாட்டர் வந்து ரைஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த லென்த் ஆஃப் surface profile என்னன்னு சொல்லி டேரக்ட் ஸ்டெப் மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது. ஒன்று டேரக்ட் ஸ்டெப் மெத்தட் ஃபார்முலா டேரக்ட் கொடுத்தாங்க. டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ டிவைடட் பை ஐபி மைனஸ் ஐஇ பார். டெல்டா இ வந்து E2 மைனஸ் E1, ஐஇ பார் வந்து 1/2 இன்டு ஐஇ1 ப்ளஸ் ஐஇ2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் இது முன்னாடி இவங்க என்ன டைப் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. பிகாஸ் வி ஹேவ் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் நார்மலி கர்வ் இருக்குது. என்ன கர்வ்? மைல் ஸ்லோப் இருக்குது, ஸ்டீப் ஸ்லோப் இருக்குது, அட்வர்ஸ் ஸ்லோப் இருக்குது, சேனல் இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் இருக்குது. பட் இந்த 5 பார்ட்டில் மறுபடியும் மைல் ஸ்லோப் M1, M2, M3, C1, C2, C1, C2, H1, H2 இப்படி நிறையா பிரிவு ஓகேவா? இதில் என்ன டைப் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. அதனால நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தீங்கல்ல, H லெஸ் தென் H0 லெஸ் தென் H கண்டிஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்கல. அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இது என்ன டைப் ஆஃப் கர்வ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தேவை? கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் தேவை, நார்மல் டெப்த் தேவை. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி என்ன ஸ்லோப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்தராக தான் ஸ்டெப் போகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்லோப்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we have to find the length of GVF surface profile. So இதுக்கு நமக்கு 3 கண்டிஷன்ஸ் தேவை. ஓகேவா? என்ன டைப் ஆஃப் கர்வ்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு.
வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதில் Qன்றது இஸ் நத்திங் பட் Q by V. ஸோ Qன்றது டிஸ்சார்ஜ்ன்றது ஏரியா இன்டு வெலாசிட்டி டிவைடட் பை V. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏரியான்றது V இன்டு H0 இன்டு V by V. ஸோ V gets cancel. ஸோ பார்க்கலாம் H0 இன்டு V இன்டு. ஓகேவா? ஸோ H0 அப்படின்றது வச்சுக்கோங்க. Vன்றது என்னது? வெலாசிட்டின்றது physics பார்க்கலாம். C root of m. இதை நம்ம டெரைவ் பண்ண என்ன வரும்? H0 into 1 by n into m to the power of C ஓட ஃபார்முலா m to the power of 1 by 6 m to the power of 1 by 2 into I to the power of 1 by 2 ஆயிடும். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல Q equal to H0 into 1 by n into m to the power of 2 by 3 over ஓகேவா? into I to the power of 1 by 2. ஸோ இப்போ நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ mன்றது என்னது? ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க. mன்றது a by ஸோ aன்றது b into H0 by b plus 2 into H0. இது ரெக்டாங்குலர் சேனல் தான் நார்மல் ஃபார்முலா. இப்போ bன்றது எவ்வளவு? 100 into H0 into 3 by 2. Similarly 100 plus 2 into 2. ஸோ இது சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. So similarly, let me find out formula அப்படினா Q equal to 3 into n ஓட வேல்யூ 1 divided by 0.035 into m ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி to the power of 2 by 3 into I ஓட வேல்யூ 0.005 to the power of 1 by 2. 2.83 meter. So 3 into 1 by 0.035 into 2.83 to the power of 2 by 3 into 0.205 to the power of 1 by value. So 3 into 1 divided by 0.3 85 focus. Note it is solve the final answer. To finish, sir. So the value 3.1834 meters square per second. Okay, so find out H equal to Q square by G to the power of 1 by 3. So Q square value 3.8346 square divided by 9.81 to the power of 1 by 3. So you want H equal to 4.5 meter, H0 equal to 3 meter, HC equal to 1.7
இதை விட இது லெஸ்ஸராக இருக்குது, இது லெஸ்ஸராக இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ எழுதுறது எப்படி எழுதுனா h will be greater than h naught, so which is greater than hc. ஓகேவா? ஸோ இது எந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து பாருங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த ப்ரொஃபைலில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா M1 ப்ரொஃபைலில் வரும். அந்த ஒரு 16 ப்ரொஃபைல் இருக்காங்க. இங்கே பாருங்க 16 ப்ரொஃபைல் இருக்குங்க. அதில் உங்களோட M1 கர்வில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ hence comes under minus to M1 by curve. There you go. ஸோ நம்ம 3 ஸ்டெப்ஸாக அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 3 ஸ்டெப்பாக எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா x மைனஸ் x நாட் பை டி. ஸோ எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட்டில் போடலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் ஹெச்ன்றது நமக்கு என்னது இது கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன வேல்யூ வரும்? So we have to decrease by, for example, 4.5 தான் overall depth. அந்த 4.5 ல 4 அதுக்கப்புறம் 4.5 ஒரு ஸ்டெப், 4 ஒரு ஸ்டெப், 3.5 ஒரு ஸ்டெப். இந்த மாதிரி 3 ஸ்டெப்பா we have to do this problem. Use the direct step method by 3 steps னு சொல்றாங்கல்ல. அது எத்தனை ஸ்டெப் நமக்கு தெரியும்ல. இப்போ நம்ம டெப்த் வந்து ஓவரால் டெப்த் 4.5 இருக்கு. ஓகேவா? 4.5 க்கு 3 ஸ்டெப் எடுக்க சொல்றாங்க. எவ்வளவு அளவு இன்கிரிமென்ட் ஆகும்னு தெரியும்ல. அதுக்கு இந்த ஸ்டெப் வச்சு அப்ப நம்ம மொத்தம் 3 ஸ்டெப் 4.5 4 3.5 இந்த 3 ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெல்டா E கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் டெல்டா x கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ கண்டுபிடிச்சு பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம சம் போகணும் புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலா போடலாம். ஓகேவா? ஸோ by direct step method L is nothing delta x equal to delta E divided by bed slope minus gravity slope. Okay, so delta E is nothing but E2 minus E1 and I sub E bar is nothing but average 1 by 2 of E1 plus IA. Note. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ள வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா என்ன? E = h plus v square by 2g. இதில் இந்த h ன்றது நம்ம டெஸ்ட் 4.5 4 3.5 வருது. அது நமக்கு அது தெரியும். அப்போ நமக்கு v தெரியாது. ஸோ v தெரியறதுனா v கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ v என்னது? discharge equal to area into velocity. Velocity is q by v.
ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு வேற ஏதாவது பண்ணலாம் கியூன்றது என்னது q by b அது கியூன்றது q into b ன்னு எழுதினாமா சோ அப்ப இந்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்றோம்னா qb by h into b into h பண்றோம் இது இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் b ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒவ்வொரு டெப்த்துக்கும் வச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற டெப்த் என்னன்னா h1 equal to 4.5 செய்தி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சோ ஆல்ரெடி we know the q value q ஓட வேல்யூ என்னது 3.8346 into b ஓட வேல்யூ 100 ஓகேவா divided by 100 into 4.5 இதுக்கு ஒரு வேல்யூ similarly h2 equal to 4.5 க்கு அப்ப என்ன 3 மீட்டர் வருமா 4 மீட்டர் வரும் similarly 3.846 into 100 divided by 100 into 4 இதை கண்டுபிடிக்கணும் the first one 0.852 8527 next is go in that one second it is not 9.8
E4 equal to 3 plus 1.278 square divided by 2 into 9.81. E1 4.536 meters. So E3 correct value. E4 3.08 meters. Right.